lines, angle, angles, then triangles. ওকে স্যার, আমরা 6 ডে স্টার্ট করব। হ্যাঁ, তোমরা অনেকে হাহা রিঅ্যাক্ট দিচ্ছ, হায়ার ম্যাথ থেকে জেনারেল ম্যাথ স্কিপ করলাম। ওকে স্যার, উই আর গোইং টু স্টার্ট আওয়ার ক্লাস ফর্মালি। আই থিংক দ্য লাইনস, অ্যাঙ্গেল এন্ড ট্রায়াঙ্গেল বেস, এইখান থেকে যাদের জিওমেট্রি বেস যে এমসিকিউ গুলো, এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে তোমার বেসিক নলেজের উপর এমসিকিউ গুলো। যেহেতু এখানে লাইন, অ্যাঙ্গেল এবং ট্রায়াঙ্গেল বেস নরমালি যে থিওরেমস গুলো আছে, এগুলো আমরা অনেক কিছুর সাথে ক্লাস 8 এ এবং ক্লাস 7 এও আমরা কিছু টপিকস করে আসছি। তার উপর বেস করে আমাকে এখানে এমসিকিউ গুলো আনসার করতে হবে। যেমন খেয়াল করো, এটা টপিকস যদি আমরা এখান থেকে স্টার্ট করি, নরমালি ফার্স্ট যে রিভিউতে আমরা একটা এমসিকিউ তোমাদের আচ্ছা, ওকে, ফার্স্ট 6 এর উপর বেস করে একটা এমসিকিউ তোমাদের সাথে একটু রিভিউ করে নিচ্ছি। I think all of you see the figure here. In ABC triangle, there are two sides, AB and AC are equal, and the information is given here. ABD angle equal 170 degree, and then what is the measures of angle A? Just find the answer. Who can find this answer? একটু তোমরা আনসারটা একটু বের করে আমাকে রিভিউ করে দেখাও। হ্যাঁ, 10 ডিগ্রি ম্যাক্সিমাম আনসার করেছিল স্যার। অপশন দেন প্লিজ স্যার। অপশন দিলে তো এখানে র্যান্ডমলি আনসার করব, বাট উইদাউট অপশন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য অ্যাকুরেট আনসার। যখন তুমি লজিক জানবে তখন তোমার অপশন জানাটা কিন্তু খুব বেশি প্রয়োজন না। অপশন তাদের জন্যই খুব বেশি দরকার, দোজ হু হ্যাভ নো ফুল কনফিডেন্স। ওকে, হ্যাঁ, অনেক স্টুডেন্ট কমেন্টস করেছিল অ্যাঙ্গেল এ হচ্ছে 160, আকিব আল হাসান 160 ডিগ্রি। অ্যাঙ্গেল এ ইজ 160 ডিগ্রি। একজন আনসার করেছিল লুৎফান নাহার 160। আই থিংক তোমরা কি কোশ্চেন ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ইন ABC triangle here angle A BD is 170 degree. What is the measures of angle A? That is external angle is given 170 degree. What is the measures of angle A? The another information is given here in the triangle ABC. So is isosceles triangle. That's why AB and AC two sides are equal. And using
using these two conditions, you have to answer this one. What is the measures of angle A? ওকে স্যার, হ্যাঁ অনেকেই তোমাদের নো স্যার 85। দেখো এই যে অপশন না দেওয়ার কারণে তোমরা যে বিভিন্ন রকম আনসার লিখছো, দ্যাট মিন্স ইউ আর ট্রাইং হাউ টু ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেলস। যদি এখানে অপশন থাকতো র্যান্ডমলি তুমি তোমার এক্সপেরিমেন্ট করাচ্ছে, তুমি এখানে কিন্তু চারটা আনসার কো রিভিউ করা দেখতে। ওকে, ফার্স্ট ইনফরমেশন, attention. When we see here the two sides are equal in a triangle, that means this one is isosceles triangle. Isosceles triangle also indicate here the opposite angle, like this one AC. The opposite angle of AC is this one, and opposite angle of AB. Opposite angle of AB will be angle C. And when we see here the two sides are equal, when the two sides are equal and their opposite angle also will be equal. When the AB and AC both are equal, then this angle will be same. Like in isosceles triangle, when the two sides are equal, then opposite angle of this one and opposite angle of this one will be equal. So this one is 170 degree, and considering this one is a straight line, and this one will be 10 degree. This one will be 10 degree, because totally we know in a straight line there is 180 degree. That's why if this one is 170 degree, this angle will be 10 degree. And we see here also the two opposite sides also equal, then this angle will equal with this one. So this angle will be 10 degree. And in a triangle, we know here sum of three angle is 180 degree. So this A angle will be 160 degree in logically. হ্যাঁ, আমাদের এই যে ফিগার দেখে কিন্তু আমাদের কখনো মনে হচ্ছে না যে এটা 160 ডিগ্রি, বাট লজিক্যালি দ্য অ্যাঙ্গেল A will be 160 degree. Is it clear to you? যারা বিভিন্ন রকম আনসার লিখেছিল, তাহলে এই আনসার কত হবে? 160 ডিগ্রি. This one is our right answer, 160 degree. তোমাদের Sir Mushfiq, that means the answer is 160 degree. Yes. Mahbubur Rahman, answer is 160 degree. Sir, এই রকম কোশ্চেন এক্সামে দিয়ে ফুল মার্কস পাবো ইনশাআল্লাহ। And welcome. So, I think maximum তোমাদের আনসার গুলো পজিটিভ। ওকে, নাও অ্যাটেনশন, আরো একটা কোশ্চেন করব ট্রায়াঙ্গেলের উপর বেস করে। Three sides of a triangle are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. Sir, at a triangle with 3 sides, একটা হচ্ছে 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. Which types of triangle this one will be from? Three sides of a triangle are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeters. The requirement is which types of triangle will be from
অথবা will from by using above three sides। এই যে দেখো এই সাইডগুলো ইউজ করে কি ধরনের ট্রায়াঙ্গেল ক্রিয়েট হবে। ফার্স্ট ইনফরমেশন হচ্ছে তোমাদের যে এটা আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল ক্রিয়েট হবে না ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল ক্রিয়েট হবে না স্কেলেন্স ট্রায়াঙ্গেল ক্রিয়েট হবে। এখান থেকে একটা ইনফরমেশন হবে যে three sides are not equal, so this triangle will be scalene triangle according to the side, but according to the angle, which types of angle will form by using these three sides। এই তিনটা সাইড ইউজ করে কি ধরনের ট্রায়াঙ্গেল হবে, এটা কি acute angle triangle না obtuse angle triangle না right angle triangle, জাস্ট এটা আনসার করো। রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, স্কেলেন্স ট্রায়াঙ্গেল। হ্যাঁ, যারা স্কেলেন্স ট্রায়াঙ্গেল আনসার করছো তাদের ইনফরমেশন রাইট হবে, বাট দ্য রিকোয়ারমেন্ট as using angle, which types of triangle will from here। ট্রায়াঙ্গেল ক্রিয়েট হবে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এন্ড স্কেলেন্স। ইয়েস, হ্যাঁ, সাজিদ রহমান অনেক সুন্দর করে আনসার করেছিলে। রাইট অ্যাঙ্গেল উইথ স্কেলেন্স ট্রায়াঙ্গেল, স্কেলেন্স এন্ড রাইট অ্যাঙ্গেল, right angle too, but according to the Pythagorean theorems। yes, আরেকটা ইনফরমেশন অত্যন্ত সুন্দর। according to the informations of Pythagorean theorems we can write here right angle triangle, Farhan Jarif's right angle triangle। yes, তোমাদের I think alhamdulillah maximum students correct answer করেছিল যে scalene triangle and right angle triangle। তাহলে এটা আমাদের আনসার যেটা হচ্ছে আমাদের, হ্যাঁ, তোমাদের ম্যাক্সিমাম আনসারে রাইট। দ্য রাইট আনসার ইজ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এন্ড স্কেলেন্স ট্রায়াঙ্গেল। সো বিকজ হিয়ার three sides like 3, 4 and 5, and these three sides are not equal to each other, that's why first information the triangle is scalene triangle। And then second information we can apply here 3 square plus 4 square equal 5 square, that is 25 equal 25। so by using Pythagorean theorem sum of two side square is equal to third side square, that means we can draw by using three sides, we can draw here by using three sides, this one is 3, this one is 4 and this one will be 5। so to smaller side always indicate opposites and adjacent, and if we mention here an acute angle, and the greater side always indicate here hypotenuse। so these three sides always will form right angle and scalene triangle। থ্যাংক ইউ ম্যাথ, সবাই এই আনসারটা তোমরা রাইটলি দিতে পারছিলে। এখন একটা কোশ্চেন করব একটু অ্যাডভান্স লেভেলে, দেখি কোন স্টুডেন্ট আনসার দিতে পারবে। কোশ্চেনটা খুব ভালো করে দেখে নাও এবার। The perimeter of triangle ABC is 26 meter.
সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন তোমাদের। আমি কোশ্চেনটা আবার একটু রিভিউ করি, ভালো করে দেখো। ইন এ ট্রায়াঙ্গেল ABC, the information is given here AB equal to AC. That's why this is isosceles triangle. And the second information, the perimeter of the triangle is 26 meter. Oh, আমরা এখানে first information AB equal 8 meter. Another information is given here. और একটু শর্ট ফর্মে লিখে দিই, EF equals to the perimeter of triangle ABC is 26 meter. E and F are two midpoints of AB and AC, অথবা midpoints of AB and AC respectively. Find the value of angle EF. Sorry, find the value of the measures EF. EF টা আমার কত মিটার হবে একটু আনসার করো। মাদিয়াত ভুল ইনফরমেশন, চ্যাপ্টার 4.43। স্যার এ এমসিকিউ আনসার কত হবে? প্লিজ ডু কমেন্টস। স্যার বাট 6A ভুল ইনফরমেশন, দিস ইজ স্ক্যান, হোয়াট ইজ জাস্ট মি নো ম্যাক্স ভলিউম। ওকে, হ্যাঁ, একজন আকিব আল হাসান কমেন্টস করেছিলে 5 মিটার। তোমরা একটু অন্যরা একটু কমেন্টস করো, আমি একটু দেখে নেই। আকিব আল হাসান কমেন্টস করেছিলে স্যার 5 মিটার। আমি এখন একটু বলছি না যে হি ইজ রাইট অর রং, প্লিজ আরো কয়েকজন তোমরা একটু কমেন্টস করো, একটু প্লিজ ট্রাই করো তোমরা। এমসিকিউটা তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এই বেসের। এখন যে থিওরেমস নিয়ে কথা বলবো, তোমরা যারা 7, 9 B2 এর স্টুডেন্টস হও, তোমাদেরকে এই থিওরেমটা আমি ডিসকাস করেছিলাম ক্লাস 8 তখন। হ্যাঁ, 5 মিটার 5 মিটার 5 মিটার। ও মাই গড, তোমরা এত কনফিডেন্সে সবাই 5 মিটার বলছো। 5 মিটার না হলে তো আমাকে বলতে হবে, এখন তো বিপদ আছে। ওকে, আমরা একটু রিভিউ করে আসি। অনেক স্টুডেন্ট যারা এই টপিকস, যারা এখনো হয়তো থিওরেমস গুলো পড়ো নাই, একটা থিওরেমের উপর বেস করে আমরা আনসার করেছি। তোমরা হয়তো জানো যে এই যে দেখো, যদি এটা মিড পয়েন্ট হয়, লাইক E is the midpoint of AB, F is the midpoint of AC. যখন দুটো মিড পয়েন্টকে আমরা অ্যাড করব, this line will be parallel with the base 1. অর্থাৎ এখানে EF is parallel with B and C. যখন দুটো মিড পয়েন্টকে আমরা অ্যাড করব, যা জয়েনিং লাইন is parallel with the third line. এই যে প্যারালাল লাইনটা, এটা একটা কন্ডিশন, প্যারালাল লাইন। and another information is given here, EF is the half of BC. এই ইনফরমেশনটা, থিওরেমটা তোমাদের রিটেন পরীক্ষা হলে মাস্ট আসবে। এই থিওরেমের উপর বেস করে আমাদের এখানে এমসিকিউ, when you join the two midpoints of the two lines successively, then the joining line will be parallel with the third line and the measures will be half of third line. So আমাকে এই লাইনটা সবার আগে বের করতে হবে। তাহলে another information, this one is 26, the sum of three sides which indicate the perimeter. Perimeter is the sum of border sides. So this one is 26. এই 26 এর মধ্যে AB is 8. তাহলে AB যদি আমার 8 হয়, then AB equal AC. AC will be 8. AB and AC both are same. That's why if AB is 8, then AC will be 8, because information is given here, AB equal AC. Now 8 plus 8, this one is 16, and the total perimeter, sum of three sides, sum of border side or sum of three side is 26. Here sum of two side is 16, so remaining side will be 10. When this side is 10 meter, this is the relation in between EF and BC. EF is the half of BC, so this one will be 5. তাহলে তোমরা সবাই রাইট আনসার দিতে পারছিলে। এখানে তোমাদের
আমি 5 এর বাইরে আর কোনো आंसर দেখি নাই সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমাদের ম্যাক্সিমাম आंसर রাইট ছিল hopefully you have done these theorems that's why you have done the correct answer here হ্যাঁ তোমরা আই থিংক তোমাদের সবার आंसरটা রাইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এখন আমরা আরেকটা কোশ্চেনে যাব এখন যে आंसर দিতে পারবে তার জন্য A B C and the bisect this angle and bisecting this angle the line this one is O if angle A is 50 degree then BOC equal what এই কোশ্চেনটা आंसर করতে পারবে কে কে ওকে ট্রাই করো another most important question here MCQ আসবে must who can answer this one the information is given in the triangle ABC the bisect of angle B and angle C meet at the point O and this another information is given here angle A equal 50 degree then what is the measures of angle BOC হ্যাঁ একজন आंसर করেছিলে হ্যাঁ তোমরা একটু মাহাদিয়া মোহিত কমেন্টস করেছিল স্যার 115 ডিগ্রি আচ্ছা তোমরা আরো দুই একজন একটু কমেন্টস করো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমাদের রাজব চৌধুরী আনসার ইজ 115 ডিগ্রি আমার 1000 টাকা চাই আচ্ছা একজন কমেন্টস করছিল কেন তোমার রাইট আনসারের জন্য আচ্ছা নুক বাট রোজা 115 ও মাই গড তোমরা তো দেখি সবাই ট্যালেন্ট হয়ে গেল ঘটনা কি আমি কালকে পড়াইতে আসছি ম্যাক্সিমাম আনসার ইজ রাইট ওকে আমি একটু রিভিউ করি 115 হ্যাঁ সবাই আনসার এইভাবে ফুল কনফিডেন্সে সবার আনসার 115 কেন নাকি তোমরা সবাই একজন আরেকজন অপেক্ষায় থাকো যে ও 115 লিখলো আমিও লিখে দেখি তাই না তো ওকে স্যার আই থিং হ্যাঁ তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ওকে আমরা এখন রিভিউ করব তোমরা কি সবাই জানো এখানে সবচেয়ে দুটো থিওরেমস আছে the when we find here bisect of two angle internally bisect and externally bisect যদি internally bisect হয় then angle BOC will be 90 degree plus half times of angle A এটা হচ্ছে ফর্মুলা ভালো করে দেখেন এই ফর্মুলা দিয়ে মাস্ট এমসিকিউ পরীক্ষায় আসবে একদম 100% externally bisect and internally bisect এর উপর বেস করে এমসিকিউ পরীক্ষায় আসবে so this is called internally bisect করলে হবে 90 degree plus আর যদি কখন externally bisect করে like this one এই যে দেখো externally bisect বাহিরের অ্যাঙ্গেল গুলোকে bisect করবে তার উপর বেস করে আমরা একটু পরে কোশ্চেন করব স্যার আমার ভিডিও একটা গেছে বার্স কমেন্ট আসতে আছে হ্যাঁ 115 ওকে স্যার এইবার খেয়াল করো সো অ্যাঙ্গেল when we see here internally bisect the angle will be
90 degree plus half of A. A is 50 degrees. So half of A is 25 degree. So now joining this one will be 115 degree. তোমরা যারা 115 আনসার করছিলে সবাইকে থ্যাংক ইউ। একেবারে তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট হ্যাভ ডান দ্য রাইট আনসার 115 ডিগ্রি। সো বাই ইউজিং দিস ফর্মুলা তোমাদের এখানে মনে রাখতে হবে, এই ফর্মুলাটা যারা মনে রাখবে তাদের জন্যই এখানে আর কোনো কিছু প্রয়োজন হবে না। When we see here and two angle bisect internally, the new formed angle is the relation with the new prime angle with the above one is 90 degree plus half times of A. So this one is 115 degree. Is it clear to you? Okay, এখন আমরা externally bisect থেকে একটা কোশ্চেন করব। থ্যাংক ইউ সবাইকে, তোমরা সবাই রাইট আনসার দিতে পারছিলে। এখন আমি তোমাকে এই যে এক্সটার্নালি বাইসেক্ট আমরা করব, এ বি সরি আমরা বিটা এখানে দিতে পারি এ বি, দিস ওয়ান ইজ সি, দিস ওয়ান ইজ ডি, দিস ওয়ান ইজ ই। এক্সটার্নালি বাইসেক্ট, এখানে এক্সটার্নালি বাইসেক্ট এট দ্য পয়েন্ট ও। এখন এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমি like this one is 120 degree, then A equal to what? আমরা এখানে মেনশন করব, তোমরা কে কে পারবে অ্যাঙ্গেল A equal what? এখন এটা আনসার করো তোমরা। ফিগারটা দেখা যাচ্ছে কিনা টোটালি? In a triangle ABC, the externally bisect of angle B and angle C at the midpoint O. BOC angle given is 120 degree. Then what is the measures of angle A? Just find this one. Oh my god, এখন আনসার কি হবে স্যার? এটা 115। Find this answer. স্যার এ আর কতক্ষণ ক্লাস হবে স্যার? আমরা আরো 20-25 মিনিট নেব। আমার টার্গেট হচ্ছে 6টা থিওরেমস এখানে আছে, এই 6টা থিওরেমস এর উপর বেস করে নরমালি কোশ্চেন হয়। এর মধ্যে এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার 4, আরো দুটো থিওরেমস ডিসকাস করব, তার উপর বেস করে আমাদের কন্টেন্ট গুলো হবে। তোমাদের এইবার তোমাদের একটু মিক্স আনসার। একজন লিখলা তোমরা মনিরা লিপি 60 ডিগ্রি, নাবিল মৌলি 30, জারিফ 30 ডিগ্রি, মাহবুব লিখলো ওকে। তুমি কাকে সাপোর্ট করো? ওকে লিখলে। ফারহান জারিফ, আই থিংক মাই ক্যাপ্টেন 9B2 60 ডিগ্রি। তারপরে হচ্ছে আরো হ্যাঁ তোমাদের সাদিয়া মেহজাবিন 30 ডিগ্রি, ফারহান জারিফ 60। হ্যাঁ তোমাদের ম্যাক্সিমাম আনসার 30 এবং 60, এর বাইরে কোনো কিছু হতে পারে? স্যার রোজা রাখছেন, এত ক্লাস করতে পারবো না স্যার, কষ্টটা আমার হচ্ছে, আপনারা শুধু দেখবেন, দেখতেও কি কষ্ট হচ্ছে? Okay, so you are doing fight with 30 degree and 60 degree. Someone said that 30 will be right answer, maximum answer is 60. So now give attention to me. Just I will review now. We see here, this one is the external angle. When externally bisect two angle, like if we draw a triangle here, and if we produce a one side, this angle will create, this one is called external angle. So when this external angle bisect and if we produce this one,
there will be another external angle, and this angle will be bisect. And the new angle from the relation with this one is 90 degree. So externally bisect হলে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে BOC will be 90 degree minus half times of A. এটা কি এই ছিল? এক্সটারনালি বাইসেক্ট করলে আর ইন্টারনালি বাইসেক্টের সময় আমাদের ফর্মুলা কি ছিল? ভালো করে একটু খেয়াল করো। ইন্টারনালি বাইসেক্টের সময় A B C O BOC is equal 90 degree plus half times of A. When we see here internally bisect, the relation is BOC is 90 degree plus half of A. In time of externally bisect, the relation will be BOC is 90 degree minus half of A. Now give attention which information are given here. BOC is 120 degree. The information is given. Their information is 90 degree minus half times of A. So now just change half times of A, right side to left side. There will be half of A, and so I think if you're doing mistake here, আমরা কি ফর্মুলাটা কোনো কারণে ভুল করে আসছি? একটু স্যার আমাদের একটু রিভিউ, আমরা একটু ফর্মুলাটা একটু দেখে নেই। হ্যাঁ, 90 degree plus half of A. This one will be 90 degree minus half of A. So external angle যদি হয়, আমরা আসলে মেজারমেন্টে ভুল করে আসাতে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা আচ্ছা স্যার আমরা ভুল করে আসছে, আসলে এটা একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ক্রিয়েট হবে। আমরা যে এখানে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নরমালি এটা ইউজ করেছি, এই ইনফরমেশন থেকে আমাদের নেগেটিভ ভ্যালু আসে। নরমালি দিস ওয়ান উইল বি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল because external angle always create acute angle triangle and internal angle always create obtuse angle triangle. আমাদের এই ইনফরমেশনটার কারণে আমাদের আসলে এখানে নেগেটিভ আনসার আসছে। নরমালি এটাকে ধরো আমরা একটু রিভিউ করে দিচ্ছি, লাইক দিস ওয়ান ইজ 50 ডিগ্রি। একটু ডাটাটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি স্যার। আমাদের মানে জাস্ট ফার্স্ট ইনফরমেশন, when we see here the externally divide, then angle will be basically acute angle triangle, and in times of internally bisect, this will be obtuse angle triangle. তাহলে এটাকে যদি আমরা 100 BOC এটাকে যদি আমরা 50 ডিগ্রি ইউজ করি, now this one will be 50 degree minus 90 degree. This one is the half times of angle A. Now this one is minus 40 degree equal minus half of A. Just eliminating half from both sides, we will get here 40 equal half of A. Now to multiply both sides with 2, this one will be 80 degree of angle A. তাহলে আমাদের আসলে ইনফরমেশনটাই আমাদের এখানে আমরা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ইনফরমেশনটা ইউজ হবে। যদি অবটিউজ অ্যাঙ্গেল ইনফরমেশনটা ইউজ করি, সো এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, সো হুইচ ইজ নট রাইট। কারণ অ্যাঙ্গেলের মেজারমেন্ট কখনো নেগেটিভ হতে পারে না, লেন্থের মেজারমেন্ট নেগেটিভ হতে পারে না। তাহলে দিস ইনফরমেশন A will be 80 degree when the angle O is 50 degree. তাহলে এখানে দুটো জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে, ইন্টারনালি বাইসেক্টের সময় রিলেশন 90 ডিগ্রি প্লাস হাফ অফ A, আর এক্সটারনালি বাইসেক্টের সময় রিলেশন হবে 90 ডিগ্রি মাইনাস হাফ অফ A। ঠিক আছে স্যার? 60 প্লাস 20 80। হ্যাঁ, তোমাদের এখন আনসারটা রাইট হচ্ছে
তোমাদের ম্যাক্সিমাম আনসার দিয়েছিলে 60 প্লাস 20। হ্যাঁ, রাইট আনসার, থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা ইনফরমেশন নিয়ে আমরা কথা বলবো। ওকে, নেক্সট। আচ্ছা, 3 sets equal first information, second information, angle B equals to 1 right angle, and then angle B equals to 1 right angle, D is the midpoint of AC, এটা হচ্ছে D is the midpoint of AC, D is the midpoint of Now give attention. These in a right angle triangle ABC. D is the midpoint of AC. Angle B is 90 degree. BD is 2.5 centimeter. And BC equal to 3 centimeter. Then AB equals to what? কে কে পারবে একটু আনসারটা রিভিউ করো তোমরা। Sir, in a right angle triangle ABC, where B is a right angle and D is the midpoint of AC, BD equal to 2.5 centimeter, BC equal to 3 centimeter. What is the value of the length AB? Five centimeter. একজন লিখ আকিবাল হাসান 5, সাজিদ no to yes, তাসিনা নোয়ার 4, একজনে লিখলে 4 সেন্টিমিটার, সাবিনা ইয়াসমিন 3 সেন্টিমিটার। ইয়েস, এখন কোশ্চেনটা বোঝা যাচ্ছে একটু ডিফিকাল্ট, তাই না? যে কারণে তোমাদের অনেকেরই আনসার অনেক রকম আসছে। সবাই যেহেতু আনসার কমপ্লিট করতে পারেনি, তার মানে এখানে কিন্তু আছে। একটু ভালো করে চিন্তা করো। ম্যাক্সিমাম আনসার ইজ 4 সেন্টিমিটার। ওকে স্যার, আমি আরেকটু সময় নিচ্ছি, তোমরা একটু ট্রাই করো। মনিরা লিপি 4, মুতাসিম বিল্লাহ 4, নুকবাত রোজা 4, সবাই সাজেদা সারা 4। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম আনসার 4। আচ্ছা স্যার, আমি রিভিউ করি, এবার ভালো করে দেখো। Okay, first we know here in a right angle triangle, when D is midpoint, give attention. When the D is midpoint and this one is right angle triangle,
the relation in between them, BD is half times of AC. BC টা হচ্ছে AC এর অর্ধেক। এইটা একটা রিলেশন আছে। এই রিলেশনটা তোমাদের কথাই আছে। আমি বলি যারা এই রিলেশনটা যারা মনে রাখতে পারছিলে তাদের ম্যাথটা সবাই পারবে। এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 16। এটা হচ্ছে এক্সারসাইজ 6 এর নাম্বার 16। নাম্বার 16 এর থিওরেমস ইউজ করে এই এমসিকিউ। এক্সারসাইজ নাম্বার 6 এর নাম্বার 16। So BD is the half times of AC. Okay, BD যদি 2.5 হয়, এইটা যদি 2.5 হয় BD, তাহলে আমার AC টা হবে তার এই যে BD হচ্ছে হাফ অফ AC, তাহলে এটা হয়ে যাবে আমার 5 সেন্টিমিটার। এবার এটা হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার and the base, this is adjacent side, this one is 3 centimeter. তাহলে this one is 3 centimeter, this one is 5 centimeter. Using Pythagorean's theorem, we can find here AB. So AB will be root over 5 square minus hypotenuse square minus adjacent side square 3 square. That is 25 minus 9 equals 16 equal 4. তোমরা যারা 4 আনসার দিয়েছিলে সবাই রাইট। প্রথম দিকে কয়েকজন আনসার দিয়েছিলে 5, পরে দেখি ম্যাক্সিমাম আনসার 4। যারা 4 আনসার দিয়েছিলে রাইট। তাহলে এটা আমরা 2 স্টেপ এমসিকিউ। ফার্স্ট স্টেপ, by using question number 16 in exercise 6, you have to find the value of AC. Because the relation in between AC and BD is BD equals to half times of AC. And then AC is the hypotenuse of the right angle triangle. Here also another side is given 3. So using the Pythagorean theorems, doing the simple calculation, you can find the unknown side, which is 4 centimeter. Is it clear now? Okay, next MCQ তোমরা ম্যাক্সিমাম আনসার করতে পেরেছিলে। আরেকটা MCQ নিয়ে কথা বলবো, আর বেশি সময় ক্লাস নিতে পারবো না। ওকে, লাস্ট MCQ দেখি এই MCQটা তোমরা কয়জন আনসার করতে পারবে। আই থিংক কোশ্চেনটা হচ্ছে তোমাদের Yes, এই কোশ্চেনটা কে কে আনসার করতে পারবে? আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। ইনফরমেশন ইজ গিভেন হিয়ার ইন এ ট্রায়াঙ্গেল ABC. First information, angle B is the 2 times of angle A. And angle C is a right angle triangle. BC equal to 6 centimeter. Then AC equals to what? এই লাস্ট এমসিকিউটা আনসার কে কে পারবে? জলদি লেখেন। ওকে, হ্যাঁ স্যার একটু আনসার লিখেন, কে কে পারবেন? তোমাদের সামনে কোনো বই না, এখন বইয়ের নাম্বার বলে দিলে তোমরা সবাই পারবে। যে থিওরেমস এর উপর বেস করে আমি এই কোশ্চেনটা করলাম, এটা আমি একটু পরে বলছি। একজন আনসার করছিলেন হেমা আহমেদ 7 সেন্টিমিটার। প্লিজ অন্যরা একটু দেখো। মনিরা লিপি বলল স্যার 8 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, একটু রিভিউ করে দেখো। নুখবত রোজা 8, মাদিয়াত মোহিত 8, লাবিব
Mutasim 7, Fozia 8, Sahar 7, Tanjim Ahmed 9B2, coolest okay, Tasin 8, 8 আর 7 এর মধ্যে ফাইট হচ্ছে ফারহান জারি ক্যাপ্টেন কুল I think 8 মুতাসিম বিল্লাহ 8 তাসিন আনোয়ার 8 oh my god full confidence আশরাফ আবার মাঝখানে আসলো 7 নিয়ে তানজিম আবার 8 ফারহান জারি 8 সেন্টিমিটার বাই পিথাগোরাস আচ্ছা আরেকজন লিখছে 10 পয়েন্টস 3923 অ্যাপ্রক্সিমেটস আরেকজন ট্যালেন্ট পাইছি আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা রিভিউ করব একটা ফার্স্ট আনকমন আনসার উইথ ইউজিং ডেসিমেল নাম্বার ফারহান কবির পাটোয়ারি 8 মেজদাবিন 8 Masrudul Alam 8 maximum 8 answer but how you know this one is 8 ওকে তোমরা হয়তো অনেকেই ক্যালকুলেশন করছো এখন তোমাদেরকে আমি একটু ক্লু দিচ্ছি যাদের সামনে বই আছে এমসিকিউ যে কোশ্চেনের উপর বেস করে করলাম এটা হচ্ছে এক্সারসাইজ চ্যাপ্টার 6 যেটাকে আমরা বলি 6 পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমার 6.3 নরমালি 6.12 এর উপর বেস করে তোমাদের যে কোশ্চেন গুলো হয় 6.3 এর কোশ্চেন নাম্বার 6.3 এর কোশ্চেন নাম্বার 13 এর উপর বেস করে আমি এমসিকিউটা করলাম this the information is given here ab equal 2 times of bc এই ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে এই থিওরামের রিকোয়ারমেন্ট ab equal 2 times of bc তাহলে bc যদি এখানে আমার this one is 6 সেন্টিমিটার তাহলে এটা হচ্ছে আমার 12 by using these theorems এই ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে এখানে নাম্বার 13 থিওরেম সে b equal 2 times of a c equal 90 then ab equal to 2 times of bc so bc is 6 centimeter ab will be this one so now ac by using Pythagorean's theorem we can write here 12 square minus 6 square that is 144 minus 36 এখন মাইনাস করে এটাকে আমরা রুট ওভার করে নেই 144 root over 144 minus 36 so এটা হচ্ছে আমাদের 6.6 root over 3 equal wow একজন স্টুডেন্ট পাইছি একটা রাইট অ্যানসার করছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তার নামটা আমি আবার একটু পড়ছি একজন স্টুডেন্টস পাচ্ছিলাম যে অ্যাকুরেটলি অ্যানসারটা দিতে পারছিল স্যার কমেন্টসটা অনেক উপরে চলে গেল একজন স্টুডেন্টকে দেখেছিলাম যে ডেসিমেল দিয়ে आंसर দিয়েছিল রিয়েলি 4 yes যে ফারজানা নিজাম thank you very much ফারজানা নিজাম just only you have done the right answer maximum student আমাদের 8 आंसर দিয়েছিল Farjana Nizam, thank you very much for your nice and excellent answer. It will be 10.3923 approximate. So, this information, once again give attention. This information using question number 13 from 6.3. This is the relation when C is a right angle and the relation in between two angles B is the 2 times of A. Normally B যদি 2 times of A হয় আমরা এখান থেকে आंसर দিতে পারবো B যদি A 2 times হয় তাহলে এটা 30 ডিগ্রি হবে আর এটা হয়ে যাচ্ছে আমার 60 ডিগ্রি যেহেতু কোশ্চেনে দেওয়া আছে B is the 2 times of A এখন এই ইনফরমেশনটি আমরা আরো একভাবে করতে পারবো তাহলে এটা যদি আমার 6 হয় then another information is given question number 13 AB is to 2 times of BC so AB যদি 2 times of BC হয় when the CB is 6 this one will be 12 now using Pythagorean theorem আরো একটা ইনফরমেশন দেখো this angle is 60 degree so when this one is 6 degree find just this one so tan 60 degree you can also apply here tan 60 degree tan 60 degree equal we know that tan theta equal opposite by adjacent so opposite side is AC adjacent side is 6
So tan 60 degree equals to root over 3 then AC by 6. So AC will be কোশ্চেনটা দেখা যাচ্ছে আমার এখানে, আমরা এই ক্লুটা ইউজ করতে পারবো, দেন AC will be 6 root over 3 equal 10.39. দেখো অনেকগুলো ক্লু আছে এখানে। এটা তো তোমরা সবাই পারা উচিত ছিল অ্যাট লিস্ট, যারা ট্রিগোনোমেট্রি 9.2টা শুরু করছো অথবা হায়ার ম্যাথস এর 8.2টা যারা স্টার্ট করেছো, তোমরা অ্যাট লিস্ট এই ইনফরমেশনটা ইউজ করে করতে পারবে। দুটো ডিফারেন্ট ইনফরমেশন। This angle B is the 2 times of A. এটা যদি 90 হয়, this angle is the 2 times of A, তাহলে এখানে 30 এর 60 ছাড়া অল্টারনেট কোনো উপায় নাই, because sum will be to 180 degree. So this angle is 30, this one will be 60. Now if this angle is 60 degree, this is unknown side which is opposite of 60. So using this unknown side and given side is adjacent and opposite side, we can use the ratio of tangent. So tan 60 degree will be opposite by adjacent. Tan 60 degree equal root over 3. Just doing simple calculation, you can also write this answer. So by using two different methods, trigonometric ratio and the Pythagorean theorems, separately we can show the same answer, 10.39. একজন স্টুডেন্ট মাত্র লাস্ট কোশ্চেন আনসার দিয়েছিলেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আজকের ক্লাসটি আমরা আর কন্টিনিউ করব না, তোমাদের হায়ার ম্যাথের ক্লাস নিতে এসে আমরা জেনারেল ম্যাথ নিয়ে নিলাম। এইভাবে আরো একদিন যদি তোমাদের ক্লাসে আসি, এইভাবে ধরে ধরে তোমাদেরকে এই যে প্রতিটা থিওরেমস এর উপর বেস করে, তোমরা যারা ম্যাথস নিয়ে খুবই ভাবো, তোমাদের বলছে এই থিওরেমস গুলোর উপর বেস করে কিন্তু তোমাদের এমসিকিউ হবে। যার এই থিওরেমস এর কনসেপ্ট গুলো ভালো থাকবে, প্রতিটা থিওরেমস, যেমন আজকে কিন্তু আমরা এখানে 4টা থিওরেমস ইউজ করে আমরা এমসিকিউ করেছিলাম। 90 degree plus half times of A, 90 degree minus half times of A, 0.2 parallel side in triangle, 0.2 side bisect equally which will be parallel with the third side, then using two theorems from this content. এভাবে প্রত্যেকটা থিওরেমস এর উপর বেস করে কিন্তু এমসিকিউ হয়। এই ইনফরমেশন গুলো ইউজ করে আনসার করতে হবে। যাদের টার্গেট থাকবে 90 থেকে 100, তারা কিন্তু এভাবে প্রতিটা থিওরেমস মাথায় সব সময় রাখতে হবে। বি কেয়ারফুল। ওকে, সি ইউ again in the next class. Thank you very much to enjoy this tutorial. Hopefully see you again in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.